للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والنا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الإمام العارف بالله العالم العلامة المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى في كتابه خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال ومن فضائل يوم الجمعة أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يزداد فضلهما ويعظم أجرهما وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت أي هل تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله بعد الموت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berkah insyaallah dalam keadaan sehat wal afiyah
Mudah-mudahan upaya usaha kita diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, serta otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita di dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam bab yang menerangkan tentang kelebihan umat Nabi di hari Jumat. Di hari Jumat. Termasuk kelebihan tersebut adalah bahwasannya di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di hari biasa itu misalkan cuman berapa, di hari Jumat dobelkan. Itulah. Dobelkan, misalkan hari biasa 100, hari Jumat 200, itu didobel salawat dari malam Jumat sampai hari Jumat, ya, didobelkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada perintah langsung dari Nabi. Selain perintah dari Nabi untuk kita bersalawat kepada beliau mengkhususkan malam Jumat dan hari Jumat. Kata Nabi malam Jumat, sekarang ini malam itu dari ba'da maghrib, masuk waktu maghrib itu sudah dihitung malam sampai besok sebelum maghrib hari Jumat. Nah, itu waktu yang dikhususkan oleh Nabi untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kepada Nabi ini jangankan di hari Jumat, di hari biasa saja harus banyak kita salawat kepada Nabi. Mau rezekinya lancar, mau dosanya diampuni, mau derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, cara cepatnya, simpelnya, alternatifnya itu banyak-banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak salawat kepada Nabi tidak akan celaka. Cobalah banyak salawat kepada Nabi. Kenapa aku ini susah nian Ustaz nak salat, misalkan, susah menjauhi maksiat ini, susah untuk melakukan amal baik ini, itu gampang. Obatnya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada penyakit hasud Ustaz di dalam diri kami nih, suka dengki sama orang lain. Kalau orang lain dapat nikmat kami tidak suka, misalkan, itu obatnya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi saking pentingnya bisa menggantikan posisi seorang guru. Orang itu tidak bisa, istilahnya tidak bisa masuk ke grupnya wali Allah kecuali pakai guru. Tidak bisa tiba-tiba baru lahir tanpa ada guru langsung jadi wali. Itu 1001 yang kayak gitu. Tapi kalau kebanyakan wali-wali Allah, mereka masuk, wali Allah itu orang yang dicintai sama Allah. Itu wali. Kenapa dia dicintai sama Allah? Ya karena sudah berhasil mengalahkan hawa nafsunya, dan mendekatkan dirinya, membersihkan hatinya hanya untuk Allah dan Rasulullah. Itu wali Allah. Arti wali itu bukan yang bisa terbang mau jalan di atas air, bukan. Itu bukan wali. Jadi arti wali yang berhasil menahan hawa nafsunya, sudah mengalahkan hawa nafsunya, itu wali. Hawa nafsu itu udah kalah. Namanya dunia itu udah tak katik lagi dalam mata dia. Namanya hasud, dengki, jauh sudah. Namanya uang, godaan perempuan, tambah lagi jauh. Itu wali. Jadi wali itu ya orang yang berhasil menahan hawa nafsu dan dirinya, hatinya sudah dia berikan untuk Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berwali. Istiqamah dalam melakukan ibadah. Nah, tidak bisa orang sampai ke martabat tersebut, sampai ke kedudukan atau jabatan wali, itu harus pakai guru. Tidak mungkin langsung jalan, langsung sampai, tidak mungkin. Harus ada guru, harus ada yang mengarahkan ke sini, hati-hati di sini. Ada apa? Ada perbaikan jalan, jangan lewat sini, belok sedikit, gitu. Guru tadi ya sudah jelas, gurunya sudah wali juga. Kalau yang mengarahkan tidak tahu jalan, dua-duanya nyasar akhirnya. Makanya kenapa kalau orang yang belum bisa jadi guru, belum bisa jadi syekh, murabbi,
langsung menobatkan dirinya menjadi guru, bukan mengarahkan tapi menyesatkan. Bukan mengarahkan tapi menyesatkan. Maka dari itu tidak gampang jadi guru itu. Jadi guru, jadi syekh. Kalau ustadz, kalau dai, kalau penceramah gampang. Yang mondok tidak usah lama-lama, atau yang tidak usah mondok bisa jadi ceramah, bisa jadi penceramah. Lagi sekarang gampang, penceramah yang penting lucu, yang penting ketawa. Isinya kosong, padahal isinya kosong. Kadang 1 jam ceramah cuma 1 hadis yang disebutkan. 1 jam ceramah itu. Jadi isinya apa ceramah itu? Ya sudah, bikin kayak lawak. Bedanya ini pelawak pakai peci, pakai serban gitu. Bedanya begitu. Ya, insya Allah ada baiknya. Insya Allah ada baiknya. Mengumpulkan umat muslim di tempat yang baik, insya Allah. Cuman apakah itu yang kita tuju dalam kehidupan ini? Bukan. Apakah itu yang dituju sama orang-orang yang mondok belajar tahunan? Bukan. Itu tidak perlu mondok kalau itu. Tiru baik, di YouTube banyak yang lucu, habis itu ceramah tiru, gampang. Jadi gampang kalau jadi dai, jadi penceramah gampang. Tapi kalau ingin hati kita dekat dengan Allah, ingin hati kita dekat dengan Nabi, ingin dicintai oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah itu butuh proses. Kadang prosesnya tahunan, kadang prosesnya tahunan. Nah, orang yang berhasil sampai ke martabat tersebut bisa mengajak yang lain-lain. Yang sudah sampai ke atas bisa menarik yang di bawah untuk masuk juga ke atas. Terus estafetnya begitu terus. Dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in sampai ke zaman guru-guru sekarang. Jadi yang jadi pengarah, mengarahkan jalan harus sudah tahu jalan, sudah tahu arah, sudah tahu seluk-beluknya sudah tahu. Nah itu baru bisa mengarahkan syekh, murabbi, mengarahkan muridnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Susah ini didapatkan, apalagi di zaman akhir ini. Tapi jangan takut, kata ulama, ada penggantinya. Kami belum nemu, Ustaz, umur kami sudah tua, belum nemu syekh kayak gini, belum diarahkan karena tidak sembarangan bisa mendapatkan syekh tersebut. Kadang orang sampai meninggal tidak ketemu sama gurunya karena belum takdir. Memang ada penggantinya, kata ulama. Apa penggantinya? Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang merasa belum ketemu dengan guru ini, guru yang membukakan hatinya, guru yang mengarahkan hatinya kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia banyak salawat kepada Nabi, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi nanti mengarahkan dirinya kepada gurunya. Ini diarahkan sama Nabi ke gurunya. Dengan cara mimpi, dengan cara hati, wallahu alam, setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda menemukan gurunya. Bukan ada itu Habib terkenal, kiai terkenal, kita ke sana langsung jadi muridnya, itu guru aku, belum tentu. Jadi proses untuk menemukan guru itu juga panjang kadang. Dan setiap orang beda-beda. Ada yang dalam mimpi, dalam mimpi bertemu, ini guru kamu, udah itu gurunya. Macam-macam. Nah, jadi ketika orang memperbanyak sholawat kepada Nabi, ini pentingnya sholawat sama Nabi di zaman akhir. Ketika para guru-guru ini banyak tapi tertutup dengan rusaknya zaman ini. Jadi para aulia itu bukan qallu, bukan sedikit, bukan. Tapi mereka menutup diri mereka karena melihat rusaknya zaman sekarang ini. Mereka banyak. Bahkan para wali-wali itu kan ada levelnya. Ulama-ulama itu membagi, ada aktob, ada autad, ada abdal, ada nama-namanya, ada jabatan-jabatannya. Misalkan yang abdal 40 orang sedunia ini, tidaklah meninggal 1 dari 40 kecuali digantikan langsung posisinya. Begitu istilahnya, ada DPR, ada semua ini mamlakatullah, ini kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya bukan urusan duit, bukan urusan dolar, bukan urusan emas, urusannya masalah-masalah yang lebih besar, lebih agung. Misalkan ada autad jumlahnya 30. Kalau 1 meninggal diganti, begitu terus gitu.
Mereka banyak, ada tetap. Ini rahmat Allah untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi makin buruknya zaman, mereka makin sedikit. Afwan, makin tertutup. Bukan sedikit, makin tertutup. Sehingga kadang susah seorang murid menemukan gurunya. Menemukan gurunya yang namanya itu kalau di dalam istilah tasawuf, sufiyah atau thariqah itu Syekhul Fathi namanya. Syekhul Fatah. Guru bukan hanya guru belajar kitab, bukan hanya guru belajar ngaji, bukan hanya guru belajar pidato, bukan, tapi guru yang membukakan hatinya. Guru yang membukakan hatinya sehingga dia dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, guru inilah yang kedudukannya lebih dari orang tua. Kedudukannya lebih dari orang tua. Murid kalau sudah ketemu dengan guru ini, maka tidak boleh dia menduakan perintahnya dan perintah orang tua nomor satu, tidak boleh. Jadi guru ini kedudukannya melebihi orang tua. Kalau guru mengatakan A, orang tuanya B, dia harus A. Kalau orang tua yang paham, pasti setuju dengan pendapat gurunya. Orang tua yang paham begitu. Setiap ditanya, cak mana saya ini bah? Tanya sama guru kamu. Nah, itu orang tua yang paham. Dia tidak mengambil keputusan kecuali si anak tadi suruh ditanya sama gurunya, karena keberhasilan anak tersebut ada pada guru itu. Itu orang tua yang paham. Kalau orang tua yang tidak paham, itu lain lagi. Termasuk contoh orang tua yang paham ini terjadi. Al-Habib Alwi bin Muhammad, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau dikuburkan di Empang, Bogor. Punya guru Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dikuburkan di Surabaya. Habib Alwi ini muridnya Habib Muhammad bin Idrus. Guru dari ayah dari Habib Alwi, Habib Muhammad namanya. Ini semua wali nih, semua wali, bapak, anak, guru, wali semua. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu pertama kali yang membawa Maulid Sintud Durar ke Indonesia. Maulid Habib Ali Al-Habsyi itu pertama kali yang bawa Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya, dikuburkan di situ. Sintud Durar. Ayah dari Habib Alwi tadi, yang laki-laki yang bernama Alwi, itu mengatakan kepada Alwi, wahai anakku Alwi, kalau gurumu Muhammad, jadi dia ini punya abah namanya Muhammad, guru namanya Muhammad. Jadi abahnya ngomong, wahai anakku Alwi, kalau gurumu Habib Muhammad memerintahkanmu untuk memenggal kepalaku, jangan pakai tanya aku lagi. Ini umpama, misalkan saking perintah guru di atas segalanya. Umpama gurumu memerintahkan kau untuk memenggal kepala abah, jangan tanya-tanya lagi, langsung penggal. Tidak mungkin kan? Ini kan tidak boleh. Ini misalkan. Nah, ini bagaimana tertib atau cara mereka berguru. Nah, kalau kita belum ketemu dengan guru tadi, perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mau jadi orang Muslim, mukmin, selamat dunia akhirat, masuk surganya Allah, gampang. Ikuti perintah Al-Quran. Yang haram dijauhi, yang wajib dilaksanakan. Tapi bukan levelnya nanti di surga, ya jangan minta level yang tinggi-tinggi. Istilahnya kayak itu. Tapi mau jadi orang yang khawas, muqarrabin, orang yang khusus tadi, yang masuk di kelompok aulia, kelompok orang yang dilihat, yang dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya, harus ikut proses ini. Kalau nak naik levelnya. Nah, jadi kalau belum ketemu guru, dan harus pakai guru, tidak bisa tidak ada guru. Kalau belum ketemu gurunya, banyak-banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Imma nanti Nabi yang mengarahkan, itu gurumu, misalkan, atau langsung dengan salawat disampaikan dirinya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui guru. Tapi ini jarang terjadi. Ya, itu hanya untuk beberapa orang. Istilahnya ini hukum khas, hukum khusus. Untuk beberapa orang dengan salawat dia langsung jadi wali tanpa guru. Kebanyakan orang dengan salawat, ya, dia ketemu dengan gurunya. Nah, ketika dia ketemu dengan gurunya, orang kalau sudah ketemu dengan gurunya, udah itu kabar baik. Tinggal dijalanin, insya Allah dia menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi itu termasuk kelebihan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin rezeki banyak salawat. Ingin rezeki banyak. Ya, ingin rezeki banyak salawat. Nak duitnya lancar, istilahnya nak dagangannya lancar, jualannya laku, banyak salawat sama Nabi. Tak usah pergi ke dukun. Tak usah pergi ke dukun. Pergi ke dukun itu malah menjadikan nanti duitnya tadi haram akhirnya. Takutnya. Bagaimana cara salawat? Sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang hafal Al-Quran. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berapa banyak aku harus salawat kepadamu di dalam sehari semalam? Kata Nabi, terserah kamu. Sama Nabi pertama kali diserahkan ke dia. Kata sahabat Ubay, ya Rasulullah, sepertiga. Kata Nabi, bagus. Tapi kalau kau tambah lebih bagus. Setengah ya Rasulullah. Kata Nabi, bagus. Jadi setengah dari waktunya untuk salawat kepada Nabi. Kalau kau tambah lebih bagus. Ya ada 2/3 ya Rasulullah, thuluthain. Aku jadikan untuk salawat kepadamu. Bagus, kalau kau tambah lebih bagus. Ya sudah, kalau begitu ya Rasulullah, semua waktuku aku jadikan untuk salawat kepadamu. Kata Nabi, kalau begitu semua dosamu akan diampuni dan semua keinginanmu, hajat-hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum punya rutinan jangan banyak-banyak dulu. Yang belum punya rutinan jangan banyak-banyak dulu. Ya habis dengar ini langsung ya, kalau seminggu sekali tidak apa-apalah. Malam Jumat khusus salawat 1000 seminggu sekali tidak masalah. Tapi kalau untuk rutinan setiap hari jangan banyak-banyak. Mulai dengan 100. Ya, bergoyor tapi istiqamah. 100 wajibkan diri kita. Berarti kalau 100 itu bagi setiap habis salat 20 kali salawat. Yang gampang aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Setiap habis salat 20. Berarti sehari 100. Istiqomahkan coba. Kalau tidak kita rasakan kelezatan ibadah, kelezatan baca Al-Quran, kelezatan hadir majlis ta'lim, kelezatan ketika mendengar hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua terbuka. Baik urusan akhirat atau urusan dunia akan dibukakan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini sangat sangat banyak dilupakan oleh umat sekarang. Umat sekarang ini salat berjarang, apalagi nak salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat orang-orang besar, guru-guru dulu, orang-orang yang sudah sampai kepada Nabi, itu pasti muridnya diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada jadwal sehari itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini baru sedikit faedah, baru sedikit kelebihan salawat kepada Nabi. Kalau kita mau bahas, tidak selesai. Mungkin nanti ada. Termasuk kelebihan umat Nabi Muhammad, ada ibadah namanya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keutamaan, kelebihan di dalam salawat kepada Nabi luar biasa banyaknya. Ini baru sedikit yang kita bahas, karena pembahasan malam ini bukan masalah salawat, tapi masalah keutamaan hari Jumat. Kemudian termasuk keutamaan untuk hari Jumat telah diriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Barang siapa yang membaca surat Kahfi. Nah, ini penting juga ini surat Kahfi. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, boleh tidak dari malam Jumat? Sebagian ulama mengatakan boleh. Dari malam Jumat baca. Takut misalkan, takut besok tidak sempat. Malam ini ada waktu kosong, sudah malam ini baca. Besok ada waktu kosong, baca lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau besok tidak sempat, sudah. Yang penting semalam sudah baca. Kata Nabi, yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka dari malam Jumat ini atau dari Jumat ini sampai Jumat depan akan dipenuhi dirinya jalannya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak akan tergelincir melakukan maksiat kepada Allah. Kenapa? Jalannya terang. Wong yang jalannya terang tidak bakal jatuh. Tapi yang jalannya gelap rawan jatuh.
kesasar atau jatuh. Kita kalau diterangi dengan cahaya Allah, ya sudah. Itu namanya cahaya Allah ini bisa dilihat seperti lampu, bukan. Cahaya Allah ini ada di hati. Sehingga dalam 1 minggu itu kita ini demen nak melakukan amal baik. Apa ini sebab? Cahaya tadi. Dalam 1 minggu itu kita tidak demen dengan majlis-majlis, dengan tempat-tempat yang lalai atau yang tidak ada faidahnya, buang-buang waktu. Apa sebabnya itu? Cahaya tadi. Di minggu itu demen baca Al-Quran, ladas istilahnya baca Al-Quran. Tidak mau dan nonton sinetron, tidak mau dengar-dengar yang tidak berfaedah. Apa sebabnya itu? Cahaya tadi. Itu cahaya itu. Jadi bukan cahaya yang dilihat dengan mata, bukan. Tapi cahaya yang dirasakan dengan hati. Sehingga hati kita gampang untuk melakukan amal baik, susah untuk melakukan amal jelek atau amal-amal yang tidak ada faedahnya, yang buang-buang waktu. Sebabnya cahaya tadi. Bagaimana kita mendapatkan cahaya tersebut? Banyak sebabnya, di antaranya di hari Jumat baca surat Kahfi, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain, di hadis lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasannya yang rutin baca surat Kahfi di hari Jumat akan selamat dari fitnah Dajjal. Dajjal itu ketika datang nanti itu semua kena fitnah Dajjal. Kata Dajjal, mau masuk surga atau mau masuk neraka? Dipilih, kasih pilihan sama Dajjal. Jadi dia punya surga, dia punya neraka. Cuman surga bohongan, KW istilahnya. Yang KW dia punya, bukan yang ori istilahnya, bukan yang asli, bukan. Begitu. Yang memilih masuk surganya Dajjal berarti itu neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang tertipu. Yang memilih tetap tidak mau masuk surganya Dajjal, masuk nerakanya Dajjal, itu berarti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti tipu daya Dajjal? Kita insyaAllah tidak mengalaminya, insyaAllah. Karena luar biasa, tertipu orang dengan Dajjal, terkena fitnah Dajjal. Nah, bagaimana biar selamat? Pasti umat muslim ngalamin. Karena Dajjal datang itu, Dajjal dibangkitkan atau dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad. Termasuk tanda kiamat ada Dajjal. Itu yang baca surat Kahfi. Yang baca rutin surat Kahfi setiap hari Jumat akan selamat dari fitnahnya Dajjal. Dia tahu, oh ini tipu daya Dajjal. Dia tahu, surganya Allah ada di neraka Dajjal. Nerakanya Allah ada di surga Dajjal. Dajjal itu luar biasa. Diriwayatkan badannya itu besar, raksasa begitu. Dan banyak pasukannya. Dari Yahudi, Nasrani itu pasukan Dajjal semua nanti. Jadi di bawah Dajjal, matanya bukan satu, matanya itu satunya picek. Matanya, jadi yang melek cuma satu matanya. Disebutkan sifatnya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Jadi Dajjal bangkit, keluar, Nabi Isa diturunkan oleh Allah dari langit. Nabi Isa masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau ditanya Nabi apa yang masih hidup, Nabi Isa. Binasil Quran, dengan nas Quran. Kata Allah, wa rafa'nahu, kami angkat Isa. Bukan dimeninggalkan, bukan. Diangkat, masih ada sampai sekarang. Dan beliau nanti turun di akhir zaman untuk memerangi Dajjal, tapi turun bukan sebagai nabi baru, tapi turun sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat, zakat, puasa seperti kita. Persis seperti umat Nabi besar Muhammad SAW, Allah beri beliau kekuasaan untuk membunuh Dajjal. Sedikit baik istilahnya, sekali tebas Dajjal mati dengan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa harus yang membunuhnya, karena memang sudah begitu ceritanya. Dajjal yang bunuhnya harus Nabi Isa. Yang lain tidak mampu membunuh Dajjal. Dia itu pas keluar langsung nak masuk Mekah Madinah. Tapi di Mekah Madinah, pintu Mekah Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 malaikat, tak berani masuk Dajjal. Tapi yang lain terkena semua fitnah Dajjal. Na'udzubillah min dalik. Bagaimana cara? Mungkin kita tidak mengalami, tapi tidak tahu anak-anak kita,
generasi ke depan. Jadi ajari mereka untuk setiap hari Jumat baca surat Kahfi. Baca surat Kahfi sehingga kalau mereka nututi zaman Dajjal, mereka terselamatkan dari fitnah Dajjal. A'adzanallahu wa iyyakum min fitnatid Dajjal. Amin. Amin ya rabbal alamin.